Now, irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome results from the increased motility which can lead to spasm and pain. નામ પરથી જ ખબર પડી જાય છે કે લાઈક બોવેલ છે એ થોડું ઇરિટેબલ છે મીન્સ એક્સ્ટ્રા એક્ટિવ છે. ઓકે, સો there will be more diarrhea. The diagnosis is based on the elimination of the pathological condition. The syndrome means whole body get affected, is a self-limiting intermittent problem with the no definitive treatment. Stress and emotional factor may contribute to its occurrence. Means many times we have seen if there is any old age people or any person, some people when they have to travel in bus, okay, like examination, that are the cause of the stress, and at that time there is a more frequency of diarrhea. બસમાં જવાનું છે, એક્ઝામ છે, કોઈ સ્ટ્રેસ છે, ઓકે, તો એવા ટાઈમે વધારે ફ્રીક્વન્સી થઈ જાય છે. તો that is irritable bowel syndrome. Assessment: diffuse abdominal pain unrelated to the meals or activity, alternating constipation and diarrhea with the presence of undigested food and mucus in the stool. Interventions: reassure the parents and child that the problem is self-limiting and intermittent and will resolve. Anticholinergic એટલે મીન્સ સેલ્ફ લિમિટિંગ જ છે, આની અંદર કોઈ એક્સ્ટ્રા ટ્રીટમેન્ટની જરૂર નથી અને રિઝોલ્વ થઈ જશે. એન્ટીકોલિનર્જિક્સ મતલબ એટ્રોપિન્સ may be prescribed. Antidepressant may be needed to in a severe cases. See, atropine is the anticholinergic drug. Okay, and what is the action to reduce the secretion of the body? એ કોઈ પણ હોય, બરાબર, સ્લજ લખી રાખો એટ્રોપિન ની જોડે. SLUDGE. S means saliva, L means lacrimation. I માંથી secretion કયા આવે તો ભાઈ lacrimal tears આવશે lacrimal gland માંથી. SLU means urination. યુરિન રિગાર્ડિંગ કોઈ પણ એવી પ્રોસિજર્સ ને એવું કરવાનું છે ત્યારે પણ યુટિલાઇઝ થશે. D means defecation. અહીંયા આપણે ડાયરિયાનો જ પ્રોબ્લેમ છે એટલે આપણે અહીંયા યુઝ કરી શકીએ, ઓર અધરવાઇઝ પ્રી ઓપરેટિવ ઓલ્સો વી કેન યુટિલાઇઝ એટ્રોપિન, બરાબર, કે જેથી સર્જરીમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ આવે નહીં, સિક્રિશન્સ વધારે એક્સ્ટ્રા થાય નહીં. SLU. D defecation. G means gastric emesis, બરાબર, વોમિટિંગ થશે, ગેસ્ટ્રિક સિક્રિશન્સ વધી ગયા છે અને કોઈ પ્રોસિજર કરવી છે તો એને રિડ્યુસ કરવા છે. તો આ લેક્રાઇમેશન વાળું ક્યારે જોઈએ કે ભાઈ આઈ ચેકઅપ કરાવવાનો છે, ખબર છે, એમાં અલગ અલગ ટાઈપના ડ્રોપ્સ નાખતા હોય ડાયલેટ કરવા માટે, સિક્રિશન્સ ઓછા કરવા માટે, એવી રીતે. DGE means E means emesis, okay, vomiting. So it will reduce all the secretion in the body. Encourage the maintenance of the healthy, well-balanced, moderate fiber and low-fat diet. Encourage health promotion activities such as exercise and school activities. Inform the patrons of the psychosocial resources if required. In perforated anus. Okay, so this is regarding irritable bowel syndrome. Main cause that is the anxiety and stress, and it is self-limiting. બહુ સિવિયર કેસ હોય એની વસ્તુ ડિફરન્ટ છે કે ભાઈ એન્ટીડિપ્રેસન્ટ જોઈએ, એન્ટીકોલિનર્જિક જોઈએ, otherwise it is self-limiting, not so important. Now, in perforated anus, incomplete development or absence of the anus. Perforated હોય એટલે આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ વસ્તુનું એપેન્ડિસાઇટિસમાં પરફોરેશન થાય, કંઈ પણ પરફોરેશન થાય એટલે સમજવાનું કે ભાઈ કાણું પડે છે અને અંદરથી બધું મિક્સ થાય છે, ડ્રેનેજ બહાર આવે છે, ડિસ્ચાર્જ બહાર આવે છે. અહીંયા શું છે, ઇનપરફોરેટેડ છે મીન્સ એનસ ઓપનિંગ નથી, એબ્સન્સ છે ઓર ઇનકમ્પ્લીટ ડેવલપમેન્ટ છે. Mean is normal position in the peritoneum. Now types. A membrane is noted over the anal openings with a normal anus just above the membrane. એટલે જે ઓપનિંગ છે ને એની બહારથી ઓપનિંગ દેખાય છે પણ એનથી ઉપરની સાઈડ ઉપર એક મેમ્બ્રેન છે કે જે એનસને
કવર કરી દે છે. There is a complete absence of anus, anal agenesis. હવે એનસ છેક સુધી ડેવલપ થઈ ગયું, રેક્ટમની નીચે પણ થોડુંક ડેવલપ થયેલું છે, ખાલી ઓપનિંગ થવાની જગ્યાએ એની પર મેમ્બ્રેન આવી ગયું છે, તો એવું થઈ જશે. પણ એનલ ડેવલપ જ નથી થયું, એ આખો પેસેજ ડેવલપ નથી થયું રેક્ટમથી એનસ વાળો. ત્યાં આગળ બધું મ્યુકસ છે, મ્યુકસ મેમ્બ્રેન છે અને મસલ્સ છે અને એવું જ બધું છે, બ્લાઇન્ડ છે. તો શું થશે? એને કહેવાય એનલ એજીનેસિસ. With a rectal pouch ending some distance above. Rectum ends blindly or has a fistula connection to a peritoneum, urethra, bladder or vagina. Okay, શું થશે આવી કન્ડિશનમાં? એનલ તો એજીનેસિસ છે જ, પણ there is a chance of fistula. જેમ ઇસોફિગસમાં શું હતું? ઇસોફેગસ તો બ્લાઇન્ડ પાઉચ હતું જ, પણ જોડે જોડે શું હતું? ઇસોફેગસ અને ટ્રેકિયાની વચ્ચે કનેક્શન હતું. હવે રેક્ટમનું કનેક્શન કોની જોડે હોઈ શકે? એક તો વજાઇનાની જોડે પણ હોઈ શકે અને બ્લેડર જોડે પણ હોઈ શકે, એના અલગ અલગ લેવલ પર. તમે લાઈક રેક્ટમ વાળું ફોટો જોશો ને, યુટ્રસ, રેક્ટમ, બ્લેડર, એવો છે ને ક્રોસ સેક્શન વાળો છે ને, એનાટોમિકલ ફિઝિયોલોજીકલ પોઝિશન હોય યુટ્રસની, એવો ફોટો છે, મીન્સ એવું પિક્ચર છે. તો એની અંદર જોવાનું કે રેક્ટમ કયા કયા કનેક્શનમાં આવી શકે છે, ઉપરના લેવલ પર ક્યારે ને નીચેના લેવલ પર ક્યારે. તો ફિસ્યુલા તો પેરિટોનિયમ એટલે મીન્સ વેરી લોએસ્ટ લેવલ પર, યુરેથ્રામાં પણ થઈ શકે ઓપનિંગ, બ્લેડરમાં એટલે ઉપરના લેવલ પર રેક્ટમમાંથી ફિસ્ટુલા થઈ હોય. ખ્યાલ આવે ને? નિયર ટુ અમ્બેલિકસ, ઉપરની બાજુએ ક્યાંક રેક્ટમમાંથી બ્લેડરમાં જવા લાગ્યું સ્ટૂલ, બરાબર. હવે વજાઇના તો મીન્સ અગેન નીચેના લેવલ પર આવી જશે, લોઅર લેવલ. તો એની અંદર શું આવી જશે? અગેન રેક્ટમ અને વજાઇનાની વચ્ચે કનેક્શન છે, ફિસ્ટુલા છે. Now there is a assessment. 34.3. Failure to pass meconium, absence or a stenosis of the anal rectal canal. In some patients, anal absence છે, anal agenesis છે. In some patients, rectal absence છે, rectal agenesis છે. Presence of an anal membrane, external fistula to the perineum. Now, pre-operative interventions. Determine the presence of an anal opening. Monitor for the presence of a stool in the urine and vagina. Okay. So presence જોવાનું સ્ટૂલનું કે યુરિનમાં સ્ટૂલ પ્રેઝન્ટ છે, વજાઇનાની અંદર છે, indicate a fistula and report immediately. Administer IV fluid as prescribed. Prepare the child and parents for the surgical procedure, including the potential for the colostomy. Now, post-operative interventions. Monitor the skin for the sign of infection. The preferred position is sideline prone position with the hip elevated or a supine position with the legs suspended at the 90-degree angle to the trunk to reduce the edema and pressure on the surgical site. Keep the anal surgical incision clean and dry and monitor for the redness, swelling and drainage. Rectal temperatures need to be avoided in the immediate post-operative care due to the sutures. Maintain nil per oral status and non-nasogastric tube if in place. Maintain IV fluids until gastrointestinal motility returns. Provide care for the colostomy if present as per prescribed. A new colostomy stoma may be red and edematous. બરાબર, જે નવી કોલોસ્ટોમી કરેલી છે તો એ રેડ હોય અને એડિમેટસ હોય, કારણ કે હમણાં નવી નવી સર્જરી થયેલી છે. બટ ઇડીમા ought to be decreased with the time. ગ્રેજ્યુઅલી શું થશે? એની સર્જિકલ પ્રોસિજર થઈ ગઈ, 15 દિવસ થયા, મહિનો થાય, તો એ ઇડીમા નીકળી જશે, મીન્સ રિડ્યુસ થશે. Instruct the parents to perform the anal dilatation if prescribed to achieve the maintained bowel patency. બરાબર, એવું કે છે કે લાઈક એનલ ડાયલેટેશન નથી થયેલું, નેરોઈંગ છે, તો નાનું બેબી છે તો
ડાયલેટર સાથે એનલને ડાયલેટ કરવા માટે પેરેન્ટ્સને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરાવો. Instruct the parents to use only a anal dilator supplied by the primary healthcare provider. બરાબર, પછી શું કરે, કઈ ના કઈ વસ્તુ અંદર ઇન્સર્ટ કર્યા કરે, લિટલ ફિંગર અંદર ઇન્સર્ટ કર્યા કરે, તો એવું બધું નથી કરવાનું. And a water soluble lubricant to insert the dilator to more than to 2 centimeter into the anus to prevent damage to the mucosa. Not more than 2 centimeters. એનસ છે એ 2 સેન્ટીમીટર જેટલી જ લેન્થનું હોય છે. 2 સેન્ટીમીટરની બહારની સાઈડ પર એક સ્ફિન્ક્ટર હોય, 2 સેન્ટીમીટરની ઇન્ટરનલ સાઈડ ઉપર પણ એક સ્ફિન્ક્ટર હોય. સો ડોન્ટ ડેમેજ ધ મ્યુકોઝા ઓફ ધ બેબી. ઓકે, તો ક્લિયર થઈ ગયું. ઇન પરફોરેટેડ એનસ, અને આપણે બીએસસી ની અંદર તો આની અંદર ઘણી બધી કન્ડિશન્સ આવી જાય છે. આમાં જોડે થોડાકમાં જ આપી દીધું છે. ક્લાસિફિકેશન ખાલી મિસિંગ છે કે ભાઈ કયા લેવલ પર કયું હોય, એવી રીતે હોય છે કે લોઅર લેવલ પર કયું છે, અપર લેવલ પર કઈ ટાઈપની ફિસ્ચ્યુલા છે. નાઉ હિપેટાઇટિસ. This section contains the specific information regarding hepatitis as it relates to the infant and children. Otherwise, see chapter number 2349. An acute or a chronic inflammation of the liver. બરાબર, એના નામ પરથી જ ખબર પડે છે કે hepatic. તો hepatic means liver and itis means inflammation. May be caused by the virus, a medication reaction. બરાબર, કારણ કે લીવર જ એક એવું ઓર્ગન છે, લીવર અને કિડની, કે જે બોડીને ડિટોક્સિફાઈ કરે છે. બરાબર, એક્સ્ટ્રા મેડિસિન છે, ઓકે, એની સાઈડ ઇફેક્ટ છે કે એક્સ્ટ્રા કન્ટેન્ટ છે, ટોક્સિન સબસ્ટન્સ છે, તે બોડીની બહાર એક્સક્રીટ કરે છે. તો મેડિકેશન રિએક્શન આવી ગયું. ઓર અનધર ડિઝીઝ પ્રોસેસ. નાઉ હિપેટાઇટિસ A. The highest incidence of the hepatitis A vaccine infection occurs among the preschoolers or the school-age children younger than the 15. 15 વર્ષથી ઓછા નાના એજના બાળકોમાં હિપેટાઇટિસ એ વધારે જોવા મળે. કારણ કે જેના તે વસ્તુ પેન છે, પેન્સિલ છે, બધું મોંમાં નાખતા હોય. May infected children are asymptomatic. Infected children હોય ને ઓલરેડી, એ પણ asymptomatic હોય. But mild nausea, vomiting, diarrhea may occur. Infected children who are asymptomatic still can spread a hepatitis A to others. Hepatitis A vaccine is available with a recommended first dose beginning at the 12 month of age, એટલે 1 year age માં first dose of hepatitis A we can give. It is a double dose series. The second dose is given 6 to 18 months after the first dose. બરાબર, જો હિપેટાઇટિસ બી માં 3 ડોઝ હોય છે, પણ હિપેટાઇટિસ એ માં કેટલા ડોઝ હોય છે? ટોટલ 2 ડોઝ હોય છે. ઓકે, પહેલો ડોઝ આખી લાઈફમાં ગમે ત્યારે આપી શકો, પણ બેબી એટલીસ્ટ 12 મહિના પછી આપવાનું. ઓકે, 12 મહિના પહેલા હિપેટાઇટિસ એ આપવાની નથી. અને બીજો ડોઝ આપવાનો છે તો આફ્ટર 6 મંથ બીજો ડોઝ આપી દેવાનો છે. ઓકે, એ સિમ્પ્ટોમેટિક બેબી હોય હિપેટાઇટિસ એ વાળું, એ પણ આપણને ઇન્ફેક્શન આપશે. ફિકો ઓરલ રૂટ છે ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ થવાનો. હિપેટાઇટિસ બી. Most HBV infection in children is acquired perinatally. હવે આપણે આમ તો વાત કરીએ તો હિપેટાઇટિસ બી લાઈક ટ્રાન્સફ્યુઝન છે, હિમોડાયાલિસિસ પર પેશન્ટ છે, ઓકે, સેક્સ્યુઅલ કોન્ટેક્ટ છે, બ્લડ પ્રોડક્ટ છે, આ બધાથી સ્પ્રેડ થાય છે. બટ રાઈટ નાઉ વી આર લર્નિંગ રિગાર્ડિંગ પીડિયાટ્રિક ક્લાયન્ટ. તો મેજોરિટી પેશન્ટમાં કેવું હશે, મધર હિપેટાઇટિસ બી છે અને બેબીને હિપેટાઇટિસ બી આવ્યું. Newborn are at risk if the birth parent is infected with the hepatitis B virus or was a carrier of hepatitis B virus during the pregnancy. બરાબર, પ્રેગ્નન્સી વખતે કેરિયર થઈ ગયેલું છે, હજી સિમ્ટમ્સ નથી ડેવલપ થયા, યા તો ઓલરેડી ઇન્ફેક્ટેડ છે, તો ત્યારે નિયોનેટને સ્પ્રેડ થશે.
ઇન શોર્ટ, વર્ટિકલ ટ્રાન્સમિશન પોસિબલ છે HIV ની જેમ પ્લાસેન્ટા થ્રુ. Possible routes of maternal fetal newborn transmission include leakage of the virus across the placenta late in pregnancy or during the labor, ingestion of amniotic fluid. Baby, as we have already discussed, amniotic fluid ને swallow કરે, excrete કરે, બરાબર, તો એની અંદર પણ વાયરસ જશે. મેટર્નલ બ્લડ નો ટચ થશે તો જશે, બરાબર, પ્લાસેન્ટા થી જશે, ડ્યુરિંગ લેબર મિકેનિઝમ વખતે થશે. ઓકે, એન્ડ પછી જો નહીં થાય તો છેલ્લે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ, ચેસ્ટ ફીડિંગ, એસ્પેશિયલી ધ બર્થ પેરેન્ટ હેઝ અ ક્રેક્ડ નિપલ. બરાબર, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવતા હોય ને પ્રાઇમિંગ હોય ત્યારે તો ખાસ ક્રેક નિપલ થતા હોય મેજોરિટી મધર્સમાં. બરાબર, તો એવો નિપલ સાથે ફીડિંગ કરાવશે તો પણ ટ્રાન્સમિશન થશે. બરાબર, the severity in infant varies from the no liver disease to fulminant or a severe acute course or the chronic active disease. બરાબર, કે એને હિપેટાઇટિસ બી ની સિવિયરિટી છે, હજી તો સ્ટાર્ટ જ થયો છે ડિઝીઝ પ્રોસેસ, તો એટલું ક્રિટિકલ હશે નહીં. બટ ઇફ ઇટ ઇઝ મોર ક્રિટિકલ એન્ડ ફ્રોમ મેની યર્સ, બરાબર, કે જેવી ચિલ્ડ્રન છે અને 5-6 વર્ષથી તેના સિમ્ટમ્સ દેખાવાનું ચાલુ જ થઈ ગયું છે, તો આ બધામાં દેખાશે, સિવિયર કેસ કહેવાશે. In children and adolescents, HBV occurs in a specific high-risk group, including children with the hemophilia. બરાબર, હિમોફિલિયાનું પેશન્ટ હોય તો એને થયું, or other disorder requiring multiple blood transfusion. બરાબર, મલ્ટિપલ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન હોય, લાઈક થેલેસેમિયાનું પેશન્ટ છે, કિડની ડિઝીઝ છે, કિડની ફેલ છે અને કન્ટિન્યુઅસ ડાયાલિસિસ કર્યા કરવું પડે છે, બરાબર, તેવા બધા પેશન્ટ. ચિલ્ડ્રન ઓર એડોલેશન્સ ઇન્વોલ્વ ઇન આઈવી ડ્રગ અબ્યુઝ. બરાબર, એક જ સિરિંજ અને નીડલથી 5-6 ફ્રેન્ડ બેઠા હોય અને બધા થોડું થોડું લે, નીડલ અને ચેન્જ ના કરે, ઓકે, હાઇજીન મેન્ટેન ના કરે, તો there is a chance of infection. Institutionalized children, બરાબર, કે જે હોસ્પિટલમાં એડમિટ થયા છે અને ડ્યુરિંગ લેબર પ્રોસિજર આપણે એને ઇન્ફેક્શન થયું છે. પ્રી સ્કૂલ ચિલ્ડ્રન ઇન એન્ડેમિક એરિયા, બરાબર, કે જ્યાં આગળ ઓલરેડી ઘણા બધા હિપેટાઇટિસ બી પેશન્ટ છે. Children who have had heterosexual activity or a sexual activity. Heterosexual એટલે બંને અલગ અલગ સેક્સીસ હશે, ઓકે, અને with the homosexual in specially male, ઓકે, મેલ ની અંદર વધારે ચાન્સીસ છે કે હિપેટાઇટિસ બી સ્પ્રેડ થાય if there are homosexual relationship. Infection with the hepatitis B virus can cause a carrier state and lead to eventual cirrhosis. કેરિયર સ્ટેટમાં ખાસા વર્ષો નીકળી જાય, બરાબર, અને પછી જ્યારે ડાયગ્નોસ થાય એ પછી ખાસા વર્ષો નીકળે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ક્રોનિક ડિઝીઝ, લોંગ ટર્મ સુધી પેશન્ટ સર્વાઈવ રહે છે, પણ થોડી થોડી ટ્રબલ, ડાયટ મેનેજમેન્ટ બધાની જરૂર પડે. So the carrier state or lead to eventually cirrhosis or the hepatocellular carcinoma. લીવરનું કેન્સર એવું સાંભળ્યું હોય તો, બરાબર, એવું પણ થાય ઇન એડલ્ટહુડ. અને એડલ્ટહુડ નોર્મલ એડલ્ટમાં થોડા વર્ષો પછી એવી રીતે ડેવલપ થાય. કેમ એવું થશે કાર્સિનોમાં? કારણ કે આપણને ખબર છે કે સિરોસિસ ઓફ લીવર થાય ત્યારે શું થાય, ક્રોનિક લીવર ડિઝીઝ કેવું, ત્યારે હિપેટોસાઇટ્સ, નોર્મલ લીવરના સેલ છે હિપેટોસાઇટ્સ, તો એ તો ડેથ થઈ જશે, બરાબર, પણ ભાઈ ડેથ થશે ને તો એની જગ્યાએ નવા ગ્રો થવા લાગશે, ફાઇબ્રસ સેલ, બરાબર, જે ફંક્શનલી લીવર જેવા હોય નહીં. અને કેવા ડેવલપ થાય, ગોળ ગોળ રાઉન્ડ રાઉન્ડ લોબ્યુલ્સ ના હોય લુમખા દ્રાક્ષના, એવા ડેવલપ થાય અને આજુબાજુના સ્ટ્રક્ચરને શું કરે, પ્રેશરાઇઝ કરે, પોર્ટલ હાઇપરટેન્શન થાય, ઇસોફેજિયલ વેરાઇસિસ થાય, કારણ કે એ જેવા ગ્રો થશે ને એવું આજુબાજુનું બધું સ્ટ્રક્ચર બિચારું દબાવવા લાગશે અને લીવર ઓરિજિનલ જે શેપ છે એ શેપમાં રહે નહીં, બરાબર. તમે લખી રાખો, ગૂગલ ઇમેજીસમાં જોજો. કોને થયું?
ના રમજે. ઓકે, લીવર ની અંદર શું થશે? તમે ગૂગલ ઇમેજીસ માં જોજો સિરોસિસ ઓફ લીવર, બરાબર, એની ઇમેજ જોઈ લેજો, બરાબર. તો એનો શેપ આખો અબનોર્મલ થઈ જાય અને એવા એવા તમને દેખાશે દ્રાક્ષના લુંકા કે લાઈક કેન્સર સેલ ડેવલપ થવા લાગ્યા હોય એવું લાગે અને ક્યારેક શું થશે એ કન્વર્ટ થઈ જાય કેન્સરમાં ચેન્જ થઈ જાય. ઇનિશિયલ ડોઝ ઓફ હિપેટાઇટિસ બી vaccine would be given prior to hospital discharge in the newborn. તો આપીએ જ છે આપણે at birth જ hepatitis B. Okay. The subsequent 2 doses are given per vaccine schedule. પહેલું છે એ 1 month છે અને બીજું છે એ 6 month. બરાબર. ફર્સ્ટ ડોઝ ના 6 મંથ પછી થર્ડ ડોઝ આવશે. ઓકે, બરાબર. તો એક 0 છે, એક 1 મંથ પર છે અને એક છે બેબી જ્યારે 6 મહિનાનું થાય ત્યારે. Now, hepatitis C vaccine. Whenever there is a hepatitis B, majority of patients having a hepatitis C infection. Transmission of hepatitis C virus is primarily by the parenteral route. એટલે કે again blood transfusion, blood product, બરાબર, syringe, needle એ બધા. Some children may be asymptomatic, but HCV often becomes a chronic condition and can cause a cirrhosis and hepatocellular કાર્સિનોમા. બરાબર. જો સિરોસિસ છે, હિપેટોસેલ્યુલર કાર્સિનોમા છે, તો એ બધા એન્ડ વાળા છે. બરાબર. સિમ્પલ જોન્ડિસ થી પણ સિરોસિસ થઈ જાય, દારૂ પીવાથી એ સિરોસિસ થઈ જાય, હિપેટાઇટિસ એ બી ને એવું ઇન્ફેક્શન રહેતું હોય તોય સિરોસિસ થઈ જાય. બરાબર. ઇન કે મીન્સ કોઈ બી એવી સિચ્યુએશન જ્યાં લીવર ઉપર ઓવરલોડ આવે છે, બહુ તકલીફ પડી રહી છે, તો એ બધી જ સિચ્યુએશનમાં સિરોસિસ થઈ શકે. અને જો સિરોસિસ જ પણ કેન્સરસ છે, સેલ જે બધા ડેવલપ થવા લાગે છે, ફાઇબ્રોઇડ સેલ્સ ને બધું, જે કેન્સર વાળા છે, તો એને આપણે કાર્સિનોમા કહીશું, હિપેટોસેલ્યુલર કાર્સિનોમા. હવે છે હિપેટાઇટિસ ડી. ઇન્ફેક્શન occur in the children already infected with the hepatitis B virus. Acute chronic forms tend to more severe than the hepatitis B virus and can lead to cirrhosis. Children with the hemophilia are more likely to be infected, as are those who are IV drug users. Now hepatitis E. Infection is uncommon in children. Infection is not a chronic condition, does not cause a chronic liver disease, and has no carrier state. Now assessment. એમાં છે prodromal or anicteric. આમાં છે ને ઇક્ટેરિક, ICTERIC, બરાબર, ઇક્ટેરિક એટલે જોન્ડિસ વાળું, ICTERUS, ઇક્ટેરસ, ઇક્ટેરસ યાની જોન્ડિસ. પછી છે કર્નિક્ટેરસ, KERN, ઇક્ટેરસ. તો એને કહેવાય કે બિલિરુબિન ટ્રાન્સમિટેડ ટુવર્ડ્સ ધ બ્રેઇન. બરાબર, બ્રેઇન સુધી પહોંચી ગયું બિલિરુબિન. બ્રેઇન ઇઝ ઓલ્સો ઇનબોર્ન. સમજ પડી હું બોલી એમાં? Yes, ma'am. Okay. So, anicteric phase means pre. તો લાસ્ટ ફોર 5 to 7 days. એબ્સન્સ ઓફ જોન્ડિસ. અત્યારે સ્ટાર્ટિંગ થયું, ઇન્ફેક્શન પણ લાગી ગયું, પણ જોન્ડિસના કોઈ સિમ્ટમ નથી. એનોરેક્સિયા, મલીઝ, લેથાર્જી, ઇઝી ફટીગેબિલિટી. બહુ જ એવું થાક વાળી ફિલિંગ આવે, લેથાર્જીની ફિલિંગ આવે, ભૂખ એટલી ના લાગે. ફીવર ઇઝીલી ઇન એડોલેશન્સ. Okay, common. Fever is common. Nausea, vomiting, epigastric and right upper quadrant abdominal pain. ઇન્ફિનિટી મેટા ઇન્સ્ટોલ કરી. હા, કરી દઈશ.
Fever, especially in adolescents, nausea and vomiting, epigastric or a right upper quadrant, abdominal pain. Where the liver is situated in abdominal cavity? કયું ક્વેશ્ચન? લીવર કઈ જગ્યાએ સિચ્યુએટેડ છે, લેફ્ટ સાઈડ કે રાઈટ સાઈડ? રાઈટ. રાઈટ સાઈડ. ઓકે, રાઈટ અપર ક્વાડ્રન્ટમાં છે એટલે ઓફકોર્સ રાઈટ સાઈડ છે એટલે રાઈટ સાઈડ નું જ પેઇન થશે. અને ઉપરની સાઈડ છે એટલે એપિગેસ્ટ્રિક હોય યા તો રાઈટ અપર ક્વાડ્રન્ટમાં પેઇન હોય. ઓકે, પછી છે આર્થ્રાલ્જિયા એન્ડ રેશિસ, મોર લાઇકલી વિથ ધ હિપેટાઇટિસ બી વાયરસ. હિપેટોસ્પ્લિનોમેગાલી અકર. ઓકે, means હિપેટોમેગાલી means enlargement of liver occurs. કેમ? કારણ કે આવા બધા લોબ્યુલ્સ બનવા લાગ્યા છે, ફાઇબ્રોઇડ બનવા લાગ્યા છે એટલા માટે. હવે અહીંયા લખ્યું છે કે ઇક્ટેરિક ફેઝ. હવે જોન્ડિસ દેખાવા લાગ્યો, યલો આઈઝ દેખાવા લાગી, તો ધેટ ઇઝ ઇક્ટેરિક ફેઝ. બરાબર. જોન્ડિસ which is based assessed in the sclera, nail beds and mucous membrane. Dark urine and pale stool and pruritus. Okay, with jaundice there is also a dark urine and also there is a pale stool. Clay color stool is present. કેમ કે pale stool is there or clay color stool is there? કારણ કે જે સ્ટૂલમાં યલો કલર આવવો જોઈએ એ તો આપણું બોડીમાં બ્લડમાં ફરી રહ્યું છે. ખબર પડી ને? જે બાઇલ પિગમેન્ટ હોય યલો કલરના, બરાબર, તો એ તો ક્યાં છે? બોડીની અંદર ફરી રહ્યા છે. આપણી સ્કિન યલો, આઈઝ યલો, નેઇલ બેડ્સ યલો. ઓકે, તે ફિલ્ટર થઈને ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં એબ્ઝોર્બ થયા નથી બીકોઝ ઓફ લીવર પ્રોબ્લેમ્સ. કોઈ પણ જાતનો જોન્ડિસ થયેલો છે, ઇન્ફેક્શન થયેલું છે, ઇમેચ્યોરિટી છે, નિયોનેટ બેબી હોય ત્યારે ઇમેચ્યોર લીવર હોય, બરાબર, તે બધામાં. બીજું યુરિન ક્યાં જતું રહે છે? ડાર્ક યુરિનમાં જતું રહે છે, ડાર્ક યુરિન. ઓકે, અને પ્રુરાઇટસ આખી બોડીના બ્લડમાં હોય છે તો થોડું ઇચિંગ રહે છે. Now, laboratory diagnostic, we are going to see in another chapter, prevention. Immunoglobulin provide passive immunity and may be effective for the pre-exposure prophylaxis to prevent HAV, hepatitis A virus infection. હિપેટાઇટિસ એ માટે. ઓકે, હિપેટાઇટિસ બી માટે એની વેક્સિન આપી દેવાની. હિપેટાઇટિસ બી ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન્સ પ્રોવાઈડ. હવે જો આ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન્સ ની વાત કરે છે. ઓકે, જેમ ટીટેનસ ટોક્સોઇડ હોય છે એવું. વેક્સિન ની વાત નથી કરતા. ડાયરેક્ટ બાર પેસિવ ઇમ્યુનિટી પ્રોવાઈડ કરીને ડાયરેક્ટ ઇમ્યુનિટી ના ઇન્જેક્શન્સ પ્રોવાઈડ પેસિવ ઇમ્યુનિટી એન્ડ મે બી ઇફેક્ટિવ ઇન preventing infection after one-time exposure. Needs to be given immediately after exposure. હવે તમે મને કહો જોઈ, હિપેટાઇટિસ બી ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન એટલે શું? ટીટેનસ વેક્સિન અને ટીટેનસ ટોક્સોઇડ એટલે શું? વેક્સિન એવી વસ્તુ છે કે જેની અંદર આપણે વાયરસ અને બેક્ટેરિયા જેની પણ હોય એની, બરાબર, લાઈવ યા તો કિલ. બીસીજી છે લાઈવ વેક્સિન છે, પોલિયો છે લાઈવ વેક્સિન છે, મીઝલ્સ રૂબેલા બધી લાઈવ વેક્સિન છે, બરાબર, આપણી બોડીમાં ઇન્જેક્ટ કરીએ છીએ. અને એના પછી આપણી ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે ને થોડીક એલર્ટ થઈ જાય છે. કલા આ ટાઈપનું કોમ્પોઝિશન વધારમાં એટેક કરે તમારે કેવા સૈનિકો તૈયાર કરવા, બરાબર. તો we are training our immune system by vaccine. Okay, whereas hepatitis B immunoglobulin, tetanus toxoid. હવે એવું સ્ટુડન્ટને નીડલ વાગી ગઈ અને હિપેટાઇટિસ બી વાળું પેશન્ટ હતું,
બરાબર, તો હવે એમની ઇમ્યુનિટી ડેવલપ કરવા જેટલો ટાઈમ ખરો ના. ભલે વેક્સિન લીધેલી છે પણ બાર એનિમલની અંદર જે તે જગ્યાએ ઇમ્યુનિટી પ્રોડ્યુસ કરી હોય અને પછી એનું ઇન્જેક્શન બનાવેલું હોય. ટૂંકમાં આઉટસાઇડ ઓફ ધ હ્યુમન બોડી વી આર પ્રિપેરિંગ ધ ઇમ્યુનિટી that is called immunoglobulins. તો ડાયરેક્ટ immunoglobulins ને આપણે બોડીમાં એડ કરીશું as early as possible. Then needs to be given immediately after exposure, such as an accidental needle puncture or other contact brains. Immunoglobulin would also be given to newborn whose birth parents are positive for hepatitis B surface antigen. Okay, મમ્મી પપ્પા પોઝિટિવ હોય તો ખાસ બેબીમાં જોવાનું. Hepatitis A vaccine and hepatitis B vaccine nowadays available. Proper hand washing and standard precautions as well as enteric precautions can prevent the spread of viral hepatitis. Okay. હેન્ડ વોશિંગ વ્યવસ્થિત કરવાનું, સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિકોશન્સ બરાબર લેવાના, મતલબ કે નીડલ સ્ટિક ઇન્જરી પ્રિવેન્ટ કરવા માટેના, બ્લડ કોન્ટેક્ટ ના થાય એ ધ્યાન રાખવાનું. એના માટે શું કરવું પડશે? ગ્લવ્સ લેવો પડશે, ગ્લવ્સ યુઝ કરવા પડશે. He can prevent the spread of hepatitis. Now intervention. Strict hand washing is required. And hospitalization is required in the event of a coagulopathy or a fulminant hepatitis. Okay, hospitalization is required whenever there is a fulminant hepatitis. Standard precautions and the enteric precautions are followed during the hospitalization. Okay, standard precautions સ્ટાન્ડર્ડ પ્રિકોશન્સ પણ લેવા જોઈએ અને એન્ટ્રી મતલબ કે ડાયરિયલ પ્રિકોશન્સ પણ લેવા જોઈએ. Provide entry precautions for at least 1 week after the onset of the jaundice with hepatitis A virus. એન્ટ્રી પ્રિકોશન ની અંદર જો ફીકો ઓરલ રૂટ ના થવો જોઈએ, બહારનું નથી ખાવાનું, ખબર છે એવું બધું કહેતા હોઈએ છે. ફીકો ઓરલ રૂટમાં કોઈ ફિકલ ને એવી રીતે કશું ટચમાં ના આવે, પણ બહાર ગમે તે પાણીનો યુઝ કરીને કશું હોય, વોશ ના બરાબર કર્યું હોય, બરાબર કશા યુટેન્સિલ્સ બરાબર યુઝ નથી કરેલા, એ બધું બ્લેડર હાઇજીનમાં આવી જાય, એન્ટ્રી પ્રિકોશનમાં આવી જાય. ઘરનું બનાવેલું ખાવું, બરાબર. Provide enteric precautions for at least 1 week after the onset of jaundice and hepatitis A virus. The hospitalized child usually is not isolated in a separate room unless they are fecally incontinent and items are likely to become contaminated with the feces. એવું કહે છે કે hospitalized is not isolated in a separate room. બરાબર, ચાઇલ્ડને છે ને આઇસોલેટ નહીં કરવાનું અલગ રૂમમાં જ્યાં સુધી એ સ્ટૂલ પાસ ના કરી દેતું હોય ઇન્ફેક્ટેડ. બરાબર, નોર્મલ દેખાતું હોય ને તો આપણે સેપરેટ નથી કરવાનું, પણ જો એનું ફિકલ ઇનકન્ટિનન્સ છે, ગમે ત્યારે ડાયરિયા થઈ જાય, સ્ટૂલ પાસ કરી દે ને એવું બેબી છે, તો એને આઇસોલેટ કરી દેવાનું, સેપરેટ રૂમમાં રાખવાનું. ચિલ્ડ્રન આર ડાયગ્નોઝ ફોર ધ શેરિંગ ટોયઝ. ડિસ્કરેજ, સોરી. ઓકે, શેરિંગ ટોયઝ કરવાના બિલકુલ નહીં કરવાના. ઓકે, શેરિંગ પેન, શેરિંગ પેન્સિલ, બરાબર, આપણે આપણી જ યુઝ કરવી જોઈએ. Instruct the parents to disinfect the diaper changing surface thorough with the solution 1/4 cup bleach 1 gallon of water સાથે. Instruct the child and parents in effective hand washing techniques.
maintain comfort and provide adequate rest and sleep, provide a low-fat, well-balanced diet, inform the parents that because hepatitis A virus is not infectious 1 week after the onset of jaundice. The children may return to the school at that time if feeling well enough. Underline કર દેજો ને. 1 week after the onset of jaundice. જોન્ડિસ દેખાવાનું ચાલુ થયું એના અઠવાડિયા પછી પેશન્ટ ઇન્ફેક્ટિવ રહેતું નથી. ઓકે, એટલે જોન્ડિસ દેખાવાનું ચાલુ થયું પછી અઠવાડિયા સુધી તમે રજા પડાવો પણ પછી તમે એને મોકલી શકો. ઇન્ફોર્મ ધ પેરેન્ટ્સ ધ જોન્ડિસ may appear worse before it resolves. એટલે શું થાય, પેશન્ટ ડરી જાય, પેરેન્ટ્સ ડરી જાય, બરાબર, કે બહુ પીળું દેખાય છે, બહુ સિરિયસ થઈ ગયું છે, હવે તો એડમિટ કરી જ દઈએ, પણ એવું હોય નહીં. વર્સ દેખાય પછી એ જાતે રિકવર થાય. Cautions the parents about the administering any medication to the child. કરાશે કોઈ મેડિસિન્સ અત્યારે જે ના તે દરેકે દરેક મેડિસિન્સ દરેક એન્ટીબાયોટિક્સની અંદર હાઇપર સેન્સિટિવિટી આવે, બરાબર, લીવર ડિઝીઝીસ આવે, કિડની ડિઝીઝીસ આવે, એ બધું હંમેશા કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન્સમાં હોય છે. કેમ? લીવર અને કિડની છે કે જે બંનેથી ડ્રગ એક્સક્રીટ થશે અને રિએક્શન્સ આવશે નહીં. પણ અહીંયા લીવર ડેમેજ છે તો જે તે ડ્રગ્સ આપણે આપી શકીએ નહીં. Explain the role of the liver in a detoxification and excretion of the medication in a understandable term. બરાબર, કે અત્યારે કોઈ પણ દવા લેશો તો એ તમને ભારે પડી શકે છે કારણ કે આપણે લીવર ઘણું નબળું પડી ગયું છે. Instruct the parents about the sign of child's condition worsening such as changes in a neurological status. બરાબર, જો જોન્ડિસ વધારે થવા લાગ્યો મતલબ કે બોડીની અંદર બિલીરુબિન લેવલ વધવા લાગ્યું 15 mg/dl, એનાથી વધારે પડતું બિલીરુબિન થવા લાગશે તો શું થશે? બ્લડ બ્રેઇન બેરિયરને ક્રોસ કરીને બ્રેઇનને ડેમેજ કરશે. હવે બ્રેઇન ડેમેજ થશે તો કઈ કઈ કન્ડિશન્સ થશે? તો ભાઈ ન્યુરોલોજીકલ સ્ટેટસ બરાબર રહેશે નહીં, બ્લીડિંગ થશે, ફ્લુઇડ રિટેન્શન થશે. નાઉ ઇન્જેક્શન ઓફ ધ પોઈઝન, બરાબર, જીઆઈ ની અંદર જ કે ભાઈ પોઈઝન ઇન્જેક્શનમાં શું કરવું? તો લીડ પોઈઝનિંગ, excessive accumulation of the lead in the blood. The pathway for the exposure may be food, air and water. Okay, food, air અને water થી બોડીની અંદર લીડ પોઈઝનિંગ થઈ શકે. વિચારો, બચાવમાં હંમેશા આવે કે લીડ ફ્રી પ્રોડક્ટ યુઝ કરો, મોઇશ્ચરાઇઝર યુઝ કરો, જે પેઇન્ટ હોય ઘરને રંગવાનો પેઇન્ટ એ પણ લીડ ફ્રી રાખો કારણ કે બચ્ચું હશે જ્યાં ત્યાં બધું મોંમાં નાખતું હોય, કારણ કે કોઈ લીડને બચકા ભરીને ખાવા બેસે નહીં. પણ લાઈક લિપસ્ટિક છે, એવી એવી ઘણી બધી પ્રોડક્ટ છે, ઇવન પાવડર ની અંદર પણ લીડ હોય છે. ઓકે, સો વી શુડ ટ્રાય ટુ યુઝ લીડ ફ્રી content. Cause is the pathway of for the exposure may be food, air and water. Clinical judgment. A child is brought to the emergency department and the parents tell the emergency department nurse that they think the child drank some cleansing fluid. બરાબર, એવું કહે છે કે ભાઈ ક્લિન્ઝિંગ ફ્લુઇડ હોય ને, ફિનાઇલ છે કે એવું કશું ચાઇલ્ડ ડ્રેન્ક કર્યું એવું એને સસ્પેક્ટ થાય છે. From a bottle that was under the kitchen sink. The emergency department nurse should take the following action: assess the child's airway, breathing and circulation, begins resuscitation muscular as a as necessary, measure as necessary. Okay,
કે ભાઈ રિસોસિટેશન જેવું લાગે એવું આપવાનું ચાલુ કરો. એરવે બ્રીધિંગ સર્ક્યુલેશન જોયા પછી ટર્મિનેટ એક્સપોઝર ટુ ધ પોઈઝન. બરાબર, એવું કશું ઘરમાં છૂટું છવાયું ના રાખો કે જે બેબી મોંમાં નાખી દે. મેડિસિન છે કે કંઈ પણ. આઈડેન્ટિફાય ધ ટાઈપ એન્ડ અમાઉન્ટ ઓફ ધ પોઈઝન ઇન્જેસ્ટેડ. બરાબર, શું ખાધું છે. પ્રિપેર ટુ ટેક ધ મેઝર એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ પ્રિવેન્ટ absorption of the poison. Measures depend on the type and amount of poisons ingested and the time of ingestion. Monitor the child closely, including a vital signs and respiratory, cardiovascular, and renal status. Document the occurrence, assessment finding, poison ingested, treatment measure, and child response. બરાબર, શું ડોક્યુમેન્ટ કરવાનું છે? પહેલા તો જોઈ લેવાનું છે કે એરવે કેવું છે, બ્રીધિંગ કેવું છે, એબીસી એના જોઈ લઈશું. પોઝિશન, સોરી, પોઈઝન, જે પોઈઝન છે એ આપણે ડોક્યુમેન્ટ કરી દઈશું. ટ્રીટમેન્ટ મેઝર્સ છે કે ભાઈ તમે શું કર્યું એ ડોક્યુમેન્ટ કરશો. અને ચાઇલ્ડ હવે કેવું છે, સ્ટેબલ છે, એ આપણે ડોક્યુમેન્ટ કરી દઈશું. ડસ્ટ એન્ડ સોઇલ contaminated with the lead may be source of exposure. કે જે છોકરું દિવાલોમાંથી પેલું પેઇન્ટ ખબર છે ને, કંઈ પણ હોય એવું ખોતરી ખોતરીને ખાવા લાગે. બરાબર, તો કચરો થોડુંક મીન્સ માટી જેવું એને ખાવાનું ગમતું હોય, ત્યારે એવા બધા પેશન્ટ હોય કે જેને લીડ પોઈઝનિંગ થવાના ચાન્સીસ છે. Lead enters the child's body through the ingestion or inhalation or through the placental transmission to an unborn child. With the birth parent is exposed, the most common route is hand to mouth. બરાબર, એટલે મીન્સ મોસ્ટ કોમન શું છે કે હાથમાં પકડી પકડીને મોંમાં નાખી દેવાની આદત બચ્ચાની. ચાલતા ચાલતા, ભાખડીઓ કરતા કરતા બધું મોંમાં નાખી દે ને એ. Hand to mouth from the lead contaminated objects such as the loose paint, chips, pottery, ceramic waste coupled with the inhalation of the lead dust in the environment. બરાબર, કે ભાઈ ઇન્હાલેશન નાક થ્રુ પણ બોડીની અંદર લીડનું પોઈઝનિંગ જાય છે. Now, universal screening. Screening is recommended for the child 1 to 2 year of age. Children at a high risk need to be screened earlier. Any child between the age of 3 to 6 years who has not been screened need to be tested. બરાબર, યુનિવર્સલ સ્ક્રીનિંગમાં જેનું સ્ક્રીનિંગ નથી થયેલું, ટેસ્ટ નથી થયો, એનો ટેસ્ટ કરો. નવ ટાર્ગેટેડ સ્ક્રીનિંગ. હવે કેવા લોકોને ટાર્ગેટ કરશો સ્ક્રીનિંગ અપ્લાય કરવા માટે? Targeted screening is acceptable in the low risk area. A child at the age of 1 to 2 years or a child between the age of 1 or a child between the age of 3 to 6 years who has not been screened may be targeted for the screening if the determined to be at risk. બરાબર, તો ખબર પડી ગઈ ને. ટાર્ગેટ સ્ક્રીનિંગ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ લો રિસ્ક એરિયા, અને બીજું કયું છે કે 1 to 2 years અને 3 to 6 years. બ્લડ લીડ લેવલ ટેસ્ટ. બરાબર, લીવર બોડીમાં કેટલું અરે લીડ બોડીમાં કેટલું ફરી રહ્યું છે, તો બ્લડ ટેસ્ટ કરાવવાનો. યુઝ ફોર ધ સ્ક્રીનિંગ then diagnosis. Erythrocytes protoporphyrin test, indicator of anemia. Normal value for the child 35 microgram per 100 ml of the whole blood or lower. These are the blood lead level test result and intervention. Okay. Less than 5, reassess or rescreen in a 1 year or sooner if the exposure status
ચેન્જીસ. બરાબર, જો એવું લાગે ને કે ભાઈ 1 વર્ષ જેવું બેબી છે અને એને થોડું લાગે છે કે લેસ ધેન 5 લીડ જેટલું અંદર બોડીમાં ફરી રહ્યું છે, તો એને થોડા ટાઈમ પછી ફરી રીઅસેસ કરો અને રીસ્ક્રીનિંગ કરો. 5 to 14 provide family education about lead, follow up testing and social services, referral to the home assessment if necessary. તો હવે એને વધારે એજ્યુકેશન આપો. 15 to 19 provide family education about lead, follow up, social services, referral. બરાબર. 20 to 44 provide a coordination of care and client management, including treatment, environmental ingestion, investigation and lead hazard control. બરાબર, કશું એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બધાના વાઇસ છે ને થોડું થોડુંક એમાં કયા ઇન્ટરવેન્શન્સ લેશો that they have discussed. More than or equal to 70 medical treatment is provided immediately, including coordination care, clinical management, એટલે મીન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એડમિટ કરીને વ્યવસ્થિત કેર કરવાનું. બરાબર. Now chelation therapy. Chelation therapy removes lead from the circulating blood. આની પહેલા આપણે ચિલેશન થેરાપી શેમાં આવતું હતું? હાથમાં આવતું હતું? એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું મેં તમને નાખુનનું. બ્લડ ડિસઓર્ડર હતા. લ્યુકેમિયા, થેલેસેમિયા, સિકલ સેલ એનિમિયા. Yes. હા, મારો અવાજ તો ઓડિબલ હતો ને? હા. બોલો કયા ડિઝીઝમાં આવતું હતું ચિલેશન થેરાપી? નહીં વાંચ્યું. થેલેસેમિયામાં આવતું હતું, સિકલ સેલમાં આવતું હતું. Thalassemia. તેમાં Thalassemia. હા, થેલેસેમિયામાં આવતું હતું. નતું કહેતી કે હાથની અંદર પણ નાખુની નીચે કાળું કાળું દેખાઈ આવે, હા. આયર્ન ડિપોઝિશન થઈ જાય. એટલે પેલામાં આયર્ન ડિપોઝિશન થતું હતું, ફ્રીક્વન્ટ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝનના લીધે આયર્ન બધું બોડીમાં બધી જગ્યાએ ડિપોઝિટ થઈ જતું, ખાસ તો વાઇટલ ઓર્ગન્સ, સ્કિન. બરાબર, તો એ બધા ઓર્ગનને ડેમેજ કરે, એટલા માટે આપણે એમને ચિલેશન થેરાપી આપતા હતા કે બોડીનું બધું જ એક્સ્ટ્રા આયર્ન રિમૂવ થઈ જાય. ઓકે, ચિલેશન થેરાપીમાં અહીંયા શું થઈ ગયું છે? શું ટોક્સિક ઇફેક્ટ થઈ ગઈ છે? લીડ થઈ ગયું છે. લીડ નું પોઈઝનિંગ થઈ ગયું છે. ઓકે, તો ચિલેશન થેરાપી રિમૂવ ધ લીડ ફ્રોમ ધ સર્ક્યુલેટિંગ બ્લડ એન્ડ ફ્રોમ સમ ઓર્ગન એન્ડ ટીશ્યુ. બરાબર, કે જે આપણા વાઇટલ ઓર્ગન્સ છે અને ટીશ્યુ છે. બાકી જજો. આપણે છે ને આટલું રાખીએ છીએ ચિલેશન સુધી. ઓકે, Okay. બાય. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Bye. બાય.